21st June International Day of Yoga. योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। The Ministry of Ayush successfully organized the first International Day of Yoga on 21st June 2015 at Rajpath, New Delhi. 2 Guinness World Records were made for the largest yoga lesson involving 35,985 participants and maximum number of nationalities participating in a single yoga lesson. The second International Day of Yoga was organized on the 21st June 2016 at the Capital Complex, Chandigarh. More than 30,000 people joined our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for the second International Day of Yoga celebrations, where he pitched for treating diseases like diabetes through the ancient spiritual discipline of yoga. The Ministry of Ayush, in association with State Government of Uttar Pradesh, successfully organized the third International Day of Yoga on 21st June 2017 at Ramabhai Ambedkar Maidan, Lucknow. Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, inaugurated the event where 51,000 participants practiced common yoga protocol along with him. The fourth International Day of Yoga was organized by the Ministry of Ayush on the 21st June 2018 at Forest Research Institute, Dehradun. More than 50,000 people participated in the grand event along with the Honorable Prime Minister of India and Honorable Chief Minister of Uttarakhand. The fifth International Day of Yoga was organized by the Ministry of Ayush at the Prabhat Tara Maidan, Ranchi, Jharkhand. More than 30,000 people participated in the grand event along with the Honorable Prime Minister of India. नमस्कार। छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये दिन एक प्रकार से एकजुटता का दिन है। ये विश्व बंधुत्व के संदेश का दिन है। ये वननेस ऑफ ह्यूमननेस का दिन है, जो हमें जोड़े, साथ लाए, वही तो योग है। जो दूरियों को खत्म करे, वही तो योग है। कोरोना के इस संकट के दौरान दुनिया भर के लोगों का
माय लाइफ माय योगा वीडियो ब्लॉगिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना इस बात को दिखाता है कि योग के प्रति उत्साह कितना बढ़ रहा है, कितना व्यापक है। साथियों, इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली ये तय हुई है। आज हम सब सामूहिक कार्यक्रमों से दूर रहकर घर में ही अपने परिवार के साथ मिलकर योग कर रहे हैं। बच्चे हो, बड़े हो, युवा हो, परिवार के बुजुर्ग हो, सभी जब एक साथ योग के माध्यम से जुड़ते हैं तो पूरे घर में एक ऊर्जा का संचार होता है। और इसलिए इस बार का योग दिवस, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो ये भावात्मक योग का भी दिन है। নমস্কাৰ। ষষ্ঠ বাৰ্ষিক বিশ্ব যোগ দিৱসৰ এই ৰাতিপুৱালৈকে আপোনালোক সকলোকে আমি স্বাগতম জনাইছোঁ। নিজৰ শৰীৰটো সুস্থ সবল কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে প্ৰতিদিনে আমি যোগ অভ্যাস কৰিব লাগে। অন্তত আধা ঘণ্টা যদি আমি যোগ অভ্যাস কৰোঁ তেতিয়া আমি নিজকে সম্পূৰ্ণ সুস্থ সবল আৰু নিৰোগী কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ ক্ষমতা বঢ়াব পাৰোঁ, নিজকে আমি খুব সুন্দৰভাৱে ৰাখিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে প্ৰতিদিনে অন্তত যিকোনো সময় উলিয়াই আধা ঘণ্টা হ'লেও যোগ অভ্যাস কৰিব লাগে। আজি এই যোগ অভ্যাসৰ আমি কেইটামান টিপছ আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ। এই এতিয়া আপোনালোকে নিজেও যদি অভ্যাস কৰে তেতিয়া নিজকে সুন্দৰ সুস্থ সবল আৰু নিৰোগী কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে নিজকে সক্ষম হ'ব। প্ৰথমতে যোগ অভ্যাস কৰাৰ আগতে আমি অলপ ৱাৰ্ম আপ কৰি ল'ব লাগে। ৱাৰ্ম আপটো এনেকুৱা, চিধা হৈ থিয় হৈ ল'ব, লৈ একে ঠাইতে আপুনি দৌৰি থাকিব লাগিব। এইটো 5 মিনিট 10 মিনিট বা আধা ঘণ্টা আপুনি প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰে। যদি আমাৰ ৱেইট বেছি হয় ৱেইট কমি যাব, যদি বহুত ফেটছ আছে তেতিয়া সেইবিলাক কমি যাব। আৰু যোগ অভ্যাস কৰাৰ আগতে এই ফ্ৰী এক্সাৰচাইজটো কৰি ল'লে মানে খুব ধুনীয়া যোগৰ ফলাফলবিলাক সহজতে পোৱা যায়। এতিয়া আমি হস্তমুদ্ৰা কৰিম। হাত দুখন সন্মুখৰ ফালে মেলি দিব। এতিয়া উশাহ লৈ লৈ হাতৰ তলুৱাটো ওপৰৰ ফালে দিব। উশাহ এৰি এৰি আকৌ এনেকৈ তলৰ ফালে দিব। উশাহ লৈ লৈ ওপৰৰ ফালে, উশাহ এৰি তলৰ ফালে। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। এতিয়া আমি ক্লকৱাইজ এণ্টি ক্লকৱাইজ হাতখন চিধা ৰাখি মুঠি এটি ঘূৰাব লাগিব। হাতৰ স্নায়ুপেশীবিলাক সবল হোৱাত এই হস্তমুদ্ৰাৰ যিটো আসন এইটো যথেষ্ট সহায় কৰে। ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ লিখিলে যদি হাত বিষায় তেতিয়া এই মুদ্ৰাটো অভ্যাস কৰিলে সহজতে তাৰ ফলাফল লাভ কৰিব পাৰি। এতিয়া আমি হাতৰ তলুৱাখন ওপৰৰ ফালে ৰাখি দুইখন হাত এনেকৈ মেলি দিম। কিছু সময় এনেকৈ ধৰি থাকিব লাগিব। ধৰি থাকিলে গোটেই শৰীৰৰ যি ৱেইট আহি আমাৰ হাত দুখনৰ ওপৰত পৰা যেন লাগিব। কিছু সময় ধৰি থকাৰ পিছত আপুনি হাত দুখন এনেকৈ ঘূৰাই দিব। আকৌ হাতৰ তলুৱাখন এনেকৈ দিব, আকৌ এনেকৈ ঘূৰাই দিব। এনেকৈ এইটো অন্তত 2 মিনিট সময় কৰিব লাগে। হাতৰ স্নায়ুপেশীবিলাক যথেষ্ট সবল হয় আৰু আমাৰ হাতৰ যিবিলাক জইণ্ট আছে এই জইণ্টবিলাকৰ মুভমেণ্টবিলাক খুব ধুনীয়া হয় আৰু হাতখন গোটেই ফ্ৰী হৈ যায়। এতিয়া আমি স্কন্ধ মুদ্ৰা কৰিম। এনেকৈ কান্ধত হাত দুখনেৰে ধৰিব, কিলাকুটিকেইটা লগাই দিব। এতিয়া কিলাকুটিকেইটা পিছফালে এনেকৈ নি আকৌ কিলাকুটি লগাই দিব, আকৌ এনেকৈ দিব, উল্টাকৈ আকৌ এনেকৈ দিব, এনেকৈ দিব। ক্লকৱাইজ এণ্টি ক্লকৱাইজ। ক্লকৱাইজ যদি দুবাৰ কৰিছে আকৌ এণ্টি ক্লকৱাইজ এনেকৈ দুবাৰ কৰিব। এনেকৈ 2 মিনিট সময় কৰিব লাগে। এইটো কৰিলে বুকৰ
গঠন খুব সুন্দৰ হয় আৰু আপোনাৰ পেশীবিলাক খুব সবল আৰু শক্তিশালী হয়। এতিয়া আমি সাইড বেন্ডিং কৰিম। এই আসনটো কৰিলে বডিটো খুব ধুনীয়া হয়, নমনীয় হয়। আমি হাতখন এনেকৈ কাণত লগাই ল'ম, লৈ বাওঁ পিনে এনেকৈ হালি যাম। যিমান পাৰে আপুনি হালি যাব, আকৌ এনেকৈ নমাই দিব। উশাহ লৈ লৈ হাতখন উঠাই কাণত লগাই দিব। উশাহ বন্ধ অৱস্থাত যিমান পাৰে হালি যাব। উশাহ এৰি নমাই দিব। উশাহ লৈ লৈ হাতখন উঠালে উশাহ বন্ধ অৱস্থাত যিমান পাৰে হালি যাব বাওঁ পিনে। আকৌ উশাহ এৰি নমাই দিব। আকৌ উশাহ লৈ লৈ হাতখন দাঙি দিব। উশাহ এৰি হাতখন নমাই দিব। এইটো কৰিলে মেৰুদণ্ড খুব ধুনীয়া হৈ থাকে, নমনীয় হৈ থাকে আৰু মেৰুদণ্ডৰ বা ৰাজহাড়ৰ দুয়ো কাষৰ পেশীবিলাক খুব সুন্দৰ আৰু সবল হয়। এতিয়া আমি মাৰ্জাৰেশ্যন কৰিম। এনেকৈ শুই ল'ব, শৰীৰখন কুচাই ল'ব। এতিয়া উশাহ লৈ লৈ শৰীৰখন যদি সোঁফালে আহে মূৰটো বাওঁ পিনে আনিব। আকৌ উশাহ এৰি আগৰ অৱস্থা। উশাহ লৈ লৈ শৰীৰখন যদি বাওঁ পিনে নিয়ে মূৰটো সোঁফালে আনিব। আকৌ উশাহ এৰি আগৰ অৱস্থা। উশাহ লৈ লৈ শৰীৰখন সোঁফালে নিলে মূৰটো বাওঁ পিনে। উশাহ এৰি আগৰ অৱস্থা। উশাহ লৈ লৈ শৰীৰখন বাওঁ পিনে মূৰটো সোঁফালে। এনেকৈ 2 মিনিট সময় কৰিব। মেৰুদণ্ডৰ দুয়ো কাষৰ পেশীবিলাক খুব সবল হয় আৰু শৰীৰৰ জড়তাবিলাক নাইকিয়া হৈ যায়। এবাৰ আমি পৱন মুক্তাসন কৰিম। আজিকালি প্ৰায়ভাগ মানুহে কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীৰ্ণ, পেটৰ নানা ৰোগবিলাক হয়। এই আসনটো কৰিলে পৱন মুক্তাসনীয় নাম এইবিলাকৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিব পাৰে। প্ৰথমতে চিধা হৈ কৰি ল'লোঁ। চিধা ভৰিখন এনেকৈ ধৰিব, ধৰি পেটত চাপ দিব লাগে। উশাহ লৈ লৈ উশাহ এৰি আকৌ দিলে, এৰি দিলে উশাহ লৈ লৈ বাওঁ ভৰিখনে পেটত হেঁচি দিব, উশাহ এৰি নমাই দিব। এই দুইখন ভৰি এনেকৈ 3বাৰ এটা ষ্টেপ বন্ধ কৰি 4বাৰ কৰিব লাগে। এইটো হ'ল পৱন মুক্তাসন। এবাৰ আমি ভুজংগাসন কৰিম। গুৰি হৈ শুই ল'ব। এতিয়া হাতখন বুকুৰ ভিতৰতে ৰাখিব। উশাহ লৈ লৈ হাতত জোৰ নিদিয়াকৈ যিমান পাৰি ওপৰফালে চাব। উশাহ এৰি আকৌ আগৰ অৱস্থা। উশাহ লৈ লৈ হাতত জোৰ নিদিয়াকৈ ওপৰফালে যাব। উশাহ এৰি আগৰ অৱস্থা। উশাহ লৈ লৈ ওপৰফালে যাব। উশাহ এৰি নমাই দিব। এনেকৈ 6 বাৰ কৰিব লাগে। এইটো বুলি কোৱা হয় ভুজংগাসন। শৰীৰৰ ওপৰ অংশটো খুব ধুনীয়া হয়, নমনীয় হয়, কঁকালৰ বিষ নাইকিয়া হৈ যায়, বুকৰ গঠন খুব ধুনীয়া হয়। ইয়াৰ পিছত আমি কৰিম অৰ্ধচলকাসন। চিধ হৈ শুই হাতৰ মুঠিকেইটা এনেকৈ ধৰি লৈ যিমান পাৰে বাওঁ ভৰিখন দাঙি দিব। আকৌ সোঁ ভৰিখন চিধা দাঙি দিব। উশাহ লৈ দাঙি দিব। উশাহ এৰি নমাই দিব। উশাহ লৈ দাঙি দিব। উশাহ এৰি নমাই দিব। এইটো কৰিলে কঁকালৰ বিষ নাইকিয়া হৈ যায়, শৰীৰৰ তলৰ অংশৰ ব্যায়াম হয়। এতিয়া আমি এটা ক্ৰিয়া কৰিম। এই ক্ৰিয়াটোৰ নাম হৈছে সহজ অগ্নিচাৰ। এনেকৈ আপোনাৰ পেটত ধৰি ল'ব লাগিব। ধৰি লৈ পেটটোত টিপিব লাগিব। নাভিৰ দুই কাষে যিমান পাৰি টিপিব লাগিব। উশাহ নিশাহ স্বাভাৱিক। এই ক্ৰিয়াটো কৰিলে পেটৰ যিকোনো ৰোগৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিব পাৰি আৰু পেটৰ যাৱতীয় সকলোবিলাক ৰোগ আপোনাৰ নিৰাময় হয়। কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীৰ্ণ বা অন্যান্য পেটৰ যিমানবিলাক যাৱতীয় ৰোগ ব্যাধি আছে সহজ অগ্নিচাৰ কৰিলে ঠিক হৈ যায়। এনেকৈ বুঢ়া আঙুলিকেইটা পিছত ধৰি নাভি দুয়োকাষে এনেকৈ টিপিব লাগিব। 50ৰ পৰা 100 বাৰলৈকে আপুনি বঢ়াব পাৰে। প্ৰথমতে কমকৈ কৰি তাৰপিছত ধীৰে ধীৰে বঢ়াই গৈ থাকিব। ইয়াৰ পিছত আমি কৰিম অগ্নিচাৰ ধৌতি। ৰাজহাড় পোন কৰি বহি ল'ব।
তেতিয়া উশাহ লৈ লৈ পেটটো যিমান পাৰে ভিতৰ সোমাব আৰু উশাহ এৰি পেটটো ওলাই দিব। এই ক্ৰিয়াটো আমি নৰ্মেল উশাহ ল'লে উশাহটো আমি যেতিয়া লওঁ পেটটো ফুলি আহে আৰু উশাহটো এৰি দিলে পেটটো তলৰ ফালে যায়। তাৰ বিপৰীত ক্ৰিয়া এইটো কোৱা হয় সহজ অগ্নিচাৰ ধৌতি। এই সহজ অগ্নিচাৰ ধৌতি আমাৰ পেটৰ সকলোবিলাক ৰোগ নিৰাময় কৰে আৰু পেটৰ যিবিলাক আমাৰ গ্ৰন্থি আছে আটাইবিলাক গ্ৰন্থি খুব শক্তিশালী কৰে আৰু সবল কৰে। গতিকে এই ক্ৰিয়া দুটা সকলো মানুহৰ কাৰণে অত্যন্ত দৰকাৰী, এইকেইটা কৰিবই লাগে। তাৰপিছত আমি এতিয়া প্ৰাণায়াম কৰিম। প্ৰথমতে আমি সহজ প্ৰাণায়াম নাম্বাৰ 2 ৰাজহাড় চিধা কৰি এনেকৈ বহি ল'ব, যিকোনো ধ্যানাসনত বহি ল'ব। এতিয়া ধুনীয়াকৈ উশাহ ল'ব দীঘলকৈ নাকেৰে। মুখেৰে উশাহটো এৰি দিব লাগে ধীৰে ধীৰে। যিমানখিনি উশাহ ল'ব তাতকৈ বেছি উশাহ এৰি দিব। এই প্ৰাণায়ামটো 2 মিনিট সময় কৰিব লাগে। এই প্ৰাণায়ামটো কৰিলে মানুহে টেনশ্যন, ডিপ্ৰেশ্যন, এংজাইটি সকলোবিলাকৰ পৰা নিজকে ফ্ৰী কৰি ৰাখিব পাৰিব আৰু মগজুটো খুব ধুনীয়া হৈ থাকে, শীতল হৈ থাকে। এই প্ৰাণায়ামটো অত্যন্ত উপকাৰী। ইয়াৰ নাম হৈছে সহজ প্ৰাণায়াম নাম্বাৰ 2। নাকেৰে উশাহ ল'ব আৰু মুখেৰে ধীৰে ধীৰে এৰিব। আটাইবিলাক প্ৰাণায়াম উশাহ নিশাহৰ লগত আপোনাৰ ভাৱনাটো সংযুক্ত কৰি কৰিব লাগে। উশাহটো যেতিয়া ল'ব তেতিয়া দেহটো খুব ধুনীয়া লাগিছে এনেকৈ অনুভৱ কৰিব আৰু যেতিয়া উশাহটো এৰি দিব তেতিয়া শৰীৰৰ পৰা সমস্ত ৰোগ ব্যাধি, বেয়া চিন্তা ভাৱনাবিলাক মনেৰে ভাবি আঁতৰাই দিব। এইটো বুলি কোৱা হয় নাম্বাৰ 2 সহজ প্ৰাণায়াম। এইবাৰ আমি কৰিম নাম্বাৰ 3 সহজ প্ৰাণায়াম। উশাহ লৈ লৈ ধীৰে ধীৰে মূৰটো ওপৰ ফালে নিব। উশাহ এৰি কণ্ঠমুখ লগাই দিব। উশাহ লৈ লৈ যিমানবাৰ মূৰটো ওপৰ ফালে নিব, উশাহ এৰি কণ্ঠমুখ লগাই দিব। এই প্ৰাণায়ামটো 2 মিনিট সময় কৰিব লাগে। আমাৰ গলৰ যিমানবিলাক গ্ৰন্থি আছে আটাইবিলাক গ্ৰন্থি সুস্থ সবল হয় এই প্ৰাণায়ামটো কৰিলে। আৰু মাইগ্ৰেন পেইন সকলৰ যিকোনো বেমাৰত এই প্ৰাণায়ামটো খুব উপকাৰী। এইবাৰ আমি কৰিম সহজ ভ্ৰামৰী প্ৰাণায়াম। এই প্ৰাণায়ামটো কৰিলে স্মৃতিশক্তি বঢ়াব পাৰি। মূৰৰ যদি কিবা আপোনাৰ মাইগ্ৰেন পেইন বা অন্যান্য ৰোগ ব্যাধি থাকে তেতিয়া এই প্ৰাণায়ামটো কৰিলে খুব উপকাৰ পোৱা যায়। আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে এইটো অত্যন্ত উপকাৰী। ইয়াৰ নাম হৈছে সহজ ভ্ৰামৰী প্ৰাণায়াম। কাণ দুখন বন্ধ কৰি ল'ব যাতে বাহিৰৰ শব্দ একো শুনা নাপায়। এই দুটা আঙুলি এনেকৈ লৈ চকুকেইটা বন্ধ কৰি ধীৰে ধীৰে উশাহটো আপুনি টানিব। কৰাৰ পিছত হাতৰটো লগাই তেনেকৈ ধৰি দিব। এইটো মই এবাৰ কৰি দেখালোঁ। এইটো 5 বাৰৰ পৰা 10 বাৰ কৰিব পাৰি। এইটো ভোমোৰাৰ নিচিনা এটা আৱাজ হয়। যিটো শব্দ আপুনি যেতিয়া দিব তেতিয়া গোটেই মূৰত চম চমকৈ বাজি থাকিব যদি আপোনাৰ নাৰ্ভবিলাক দুৰ্বল হৈ থাকে। এইটো বুলি কোৱা হয় সহজ ভ্ৰামৰী প্ৰাণায়াম। এইটো অত্যন্ত দৰকাৰী সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ যিবিলাকৰ স্মৃতিশক্তি কম সকলোৱে কৰিব পাৰে। এইবাৰ আমি কৰিম অনুলোম বিলোম বা সহজ প্ৰাণায়াম নাম্বাৰ 7। বাওঁ নাকেৰে উশাহটো ল'ব, সোঁ নাকেৰে উশাহটো এৰি দিব। আকৌ বাওঁ নাকেৰে উশাহ ল'ব, সোঁ নাকেৰে এৰি দিব। যিটো নাকেৰে উশাহটো এৰি দিয়া যায় সেই নাকটোৰে ল'ব লাগে। আমাৰ শৰীৰৰ সমস্ত যিবিলাক আমাৰ নাৰ্ভ আছে গোটেই নাৰ্ভবিলাকত এই প্ৰাণায়াম যথেষ্ট সহায় কৰে। ইয়াৰ নাম অনুলোম বিলোম। শৰীৰৰ কাৰণে এই প্ৰাণায়ামটো যথেষ্ট উপকাৰী। আমাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ ক্ষমতাই হওক, শৰীৰটো খুব ধুনীয়াকৈ ৰখাৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক, আটাইবিলাকৰ কাৰণে অনুলোম বিলোমটো অত্যন্ত উপকাৰী। এই প্ৰাণায়ামটো 5 মিনিটৰ পৰা 10 মিনিটলৈকে কৰিব পাৰি। ধন্যবাদ।
এতিয়া আমি 3বাৰ ওম প্ৰাণায়াম কৰিম চিধা হৈ বহি ল'ব লৈ গভীৰ লম্বা উশাহ ল'ব असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मित्रो मा अमृतंगमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मित्रो मा अमृतंगमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मित्रो मा अमृतंगमय ओम शांति 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 আমি শেষত এইটোকে আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ যি চেনেল ই সমলপুৰা আজি আপোনালোকে এই যোগ অভ্যাসৰ যি সমল পালে এইখিনি আপোনালোকে অভ্যাস কৰক আৰু প্ৰয়োজনবশতঃ যদি আমি কেতিয়াবা আপোনালোকে বিচাৰে তেতিয়া পুনৰ আহিম যেহেতু সময়ৰ খুব তাগৰ গতিকে আমি কম সময়ত আপোনালোকক যিমানখিনি পাৰিছোঁ তাক দিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকক পুনৰ ই সমলপুৰাত আমি লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈকে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ